Hymn number 53, Hymn Wedding Hymn. Bless, O Lord, our Savior dear, this thy children waiting here. For thy blessings make that union firmly held in thy communion. Bless them, Lord, thy children dear. Bless them, Lord, thy children dear. Keep them soul and body one in thee and for thee one. Keep them when the angel fallen rise to break away their union, till the work on earth is done. Thine they are, and keep them thine, always thine with love divine. Safe, O Savior, and thy bosom, free from harm and evil loathsome. Help them daily for thee shine. Help them daily for thee shine. While on earth they plod the way, walk beside them day by day. Guide me, draw them nearer unto thee, O loving Savior. Even heart, O Lord, we pray. Guide them, guard them, draw them nearer unto thee, O loving Savior. Every heart, O Lord, we pray. Bless them now and bless them ever with thy grace and mercies round, that the lives they love united, always, Lord, in thee delighted, casting on thee every care, casting on thee every care. And at last the labor over, pass they through the kingdom's door. How they love to meet the bridegroom, freed from every care and gloom. Till then bless them more and more. And at last the labor over, pass they through thy kingdom's door. How they love to meet the bridegroom, freed from every care and gloom. Till then bless them more and more. And at last the labor over, pass they through thy kingdom's door. How they love to meet the bridegroom, freed from every care and gloom. Till then bless them more and more. Isaiah 55:6-7 says, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and unrighteous man start. Let him return to the Lord, that we have compassion on him, and to our God,
for he will abundantly pardon. Whoever considers sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Almighty God, to whom all hearts are open, all desire known, from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of our heart by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Jesus Christ our Lord. Most merciful God, we confess that we have sinned in thought, word and deed through our own fault in common with others. We are truly sorry and turn humbly from our sins. God the Father, have mercy upon us. Lord Jesus Christ, the Son of God, have mercy upon us. Lord the Holy Spirit, have mercy upon us. Almighty God, have mercy upon us, pardon, deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. The Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, on the third day rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this our daily bread, and forgive us the debt as we forgive debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Of Father, Son, Holy Spirit, I humbly come to your presence, Father, by the blood of your Son, Lord Jesus Christ. Forgive, cleanse, wash all my sins. Send thine angels to provide all my needs. Consecrate me now to thy service, O Lord, by the power of grace divine. O come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory great thing he has done for me. Praise the Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Jesus Christ. Jesus, Father, have mercy on me. Jesus, Father, give grace to me. My Lord Jesus Christ, give your anointing. My Lord Jesus Christ, give your holiness. My Lord Jesus Christ, give your humbleness. My Lord Jesus Christ, give your strength. My Lord Jesus Christ, give your power. My Lord Jesus Christ, give your glory. My Lord Jesus Christ, give your wisdom. My Lord Jesus Christ, give your beauty. King of kings, the Lord of lords, Jesus Christ. Jesus, Father, make me worthy to sign. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanse me from all sin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, the Holy One of Israel. Arise and shine, O Lord, out of thy strength. Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord Jesus Christ. Holy, 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 Lord Holy Spirit. Holy, 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 Lord of hosts. Lord Jesus, bless me with earthly blessings. Lord Jesus, bless me with spiritual blessings. Lord Jesus, bless me with heavenly blessings. Jesus, Father, give grace to do your will. Jesus, Father, give grace to see your face. Jesus, Father, make me worthy to rapture. Jesus, Father, make me worthy to eternal Zion. Hallelujah, Jesus. Here's a Bible reading. Exodus chapter 3. யாத்திராகமும் மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிப்போம். Now when Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian,
And he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard the cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows. And I come down to deliver them out of the hand of Egypt, and to bring them out of the hand of land unto a good land, a large unto a land flowing with the milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve unto God upon the mountains. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of Abraham, of your father, has sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto me, say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Go and gather the elder of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. And I have said, I will bring you out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey. And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and you shall say unto him, The Lord God of the Hebrew has met with us, and now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof, and after that he will let you go. And I will give this people favor in the sight of the Egyptian, and it shall come to pass that when you go, you shall not go empty. But every woman shall borrow of a neighbor, and of her that sojourneth in a house, jewels of silver and jewels of gold and raiment, and you shall put them upon your sons and upon your daughter, and you shall spoil the Egyptians.
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆதி யாத்திராகமும் 3ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்தோம். உண்மையாகவே மிக 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 ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டது. மோசே இடத்துல தேவன் வெளிப்படுத்தி அங்கே ஒரு மரமானது எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. மோசே என்ன செய்கிறார்? அப்படியே கிட்ட போயிட்டு அந்த மரத்தை பார்க்குறார். பார்க்கும்போது மரம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மரம் பச்சையாகவே தான் இருக்குது. ஆனால் மரத்திலிருந்து நெருப்பு வருகிறது, மரம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மரம் பச்சையாக இருக்கிறது. அந்த மரத்துக்குள்ளேருந்து ஒரு குரல் வருகிறது, மோசே மோசே என்று சொல்லி. நீ இருக்கிற பூமி பரிசுத்த பூமி, உன் பாதரட்சகத்தை கழட்டி போடு. மோசே உடனடியாக கீழ்ப்படுகிறார். தேவ ஜனமே, நாம் கூட ஆலயத்துக்கு போகும்போது, தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தம் உள்ளது. அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே போகும்போது நம்முடைய பாதரட்சத்தை கழட்டி வெளியே வைத்து விட்டு அப்புறமாக என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்புறமாக உள்ளே செல்ல வேண்டும். ஆனால் சில பேர் பாருங்கள், என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? செருப்பு போட்டுக்கிட்டே உள்ளே வருவார். அப்புறமாக சாரின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வெளியே போவார். சில சபைகளை செருப்பு போட்டே உள்ளே போகிறார். தேவனை நாம் கனப்படுத்த வேண்டும். எபிரேயர், முதலாவது எபிரேயருடைய தேவன் அவர் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவனாக இருந்தது மாத்திரமல்ல, மோசேவுக்கு இப்படியாக போய் உன் ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வா. ஈகிப்தில் என்ன பண்ணுறாங்க? அடிமைத்தனத்தில் காணப்படுகிறார்கள், அடிமையாக காணப்படுகிறார்கள். அவர்களை மீட்டு கொண்டு வான்னு சொல்லி ஆண்டவர் மோசேவுக்கு அழைப்பை கொடுக்கிறார். தேவஜனமே, மோசே போல தான் நாமளும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். மோசே தண்ணீரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவனாக காணப்பட்டார். அதே போல் நாம் கூட தண்ணீரிலிருந்து ஞானஸ்தானத்தை எடுத்திருக்கிறோம், முழுக்க ஞானஸ்தானத்தை எடுத்திருக்கிறோம். ரெண்டாவதாக மோசே பார்த்தது ஒரு மரம் பச்சையாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவியத்தையும் பாடுகளையும் அங்கே வெளிப்பட, பச்சை மரத்துக்கு இந்த பாடு என்றால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன பாடு இருக்கும் என்றது அங்கே வெளிப்படுத்தி காமிக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவருக்கு அவன் பேரை கேட்கிறான். என்ன பேர் சொல்லணும்? அப்போது ஆண்டவர் சொல்றார், இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறேன். ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம். அப்போது ஆண்டவருடைய பேர் ஐ ஆம். இங்கே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நிறைய நம்ம பேசும்போதே பாருங்கள், நான்ன்ற வரும். நான்ன்ற உச்சரிப்பு அதிகமாக சில இடங்களில் வரும். அது ஒரு பெரிய பொருளாக காணப்படுகிறது. அதே போல் ஆண்டவருடைய ஒரிஜினல் பேர் ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம். ஃபஸ்ட்டு அவருடைய பேரை ஐ ஆம்னு தான் கொடு. நானே இருக்கிற வண்ணமாக இருக்கிறேன். யார்? யெகோவா தேவன், எபிரேயருடைய தேவன். தேவச்சனமே, சாதாரண தேவனை நாம் வணங்கி கொண்டில்லை. நாம் வணங்குறது ஜீவனுள்ள தேவன். உலகத்தில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முழுமையாக நம்புகிற ஒரே ஒரு புஸ்தகம், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரிஜினல் புஸ்தகம், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்கிற ஒரே புஸ்தகம் நம்முடைய வேத புஸ்தகம். வேத புஸ்தகம்தான் உண்மை. அதை தான் நான் படிப்பேன். அதை தவிர வேறு எதுவும் படிக்க எனக்கு விருப்பம் அல்ல. வேத புஸ்தகத்துக்கு உண்மை உலகத்தில் எங்கேயுமே காண முடியாது. பாருங்கள், இங்கே எவ்வளோ அழகாய் சொல்லப்பட்டு யாத்திரையாக 3ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தோம் என்றால் மிக அழகான கருத்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவன் மோசே கேட்குறார், ஆண்டவரே, நான் போயிட்டு நம்ம தேவன் யார், எந்த தேவன் கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆண்டவரே? அவர் சொல்கிறாரு,
இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறேன். இது இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறேன். ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம். அப்போ ஆண்டவருடைய வல்லமை கிட்ட ஒருவரும் நெருங்க முடியாது. ஆண்டவருடைய மகிமை கிட்ட ஒருவரும் நெருங்க முடியாது. அவர்தான். அவருடைய அபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி, அவருடைய வல்லமைக்கு முன்னாடி யாரும் ஆண்டவருக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் முடியாது, பேசவும் முடியாது. சர்வ வல்லவராக இருக்கிறார். ஒருவரும் சேராத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறார். இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறவர். யாவே, ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம். ஓ இஸ்ரேலில் இருக்கிற மூப்பர்கள் எல்லாரும் என்ன செய், வரவை வந்துட்ட பிறகு எல்லாரையும் கூடி அந்த ராஜா கிட்ட போய் என் ஜனங்களை மீட்க வேண்டும் என்று கேள் என்று ஆண்டவர் மோசேவுக்கு முதல் முறையாக கட்டளையிடுகிறார். மிக ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட்டது. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் எவ்வளோ ஒரு ஆசீர்வாதம், நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவர் பேசுகிறார். நீங்கள் யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. நான் அனுப்புகிறேன் போப்பா. இவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் காட் மோசே மீட் பண்ணிட்டார். ரியலி அமேசிங். இஸ்ரேல் மூப்பர்கிட்ட போய் என்ன சொல்லு, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் முற்பிதாக்கள் தேவன் என்னை சந்தித்தார், உங்களை சந்திக்கும்படியாக கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை வெளியே மீட்டு கொண்டு வருவார் என்று சொன்னார். பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு கீழே கொண்டு வர போகிறாரு. இப்படிப்பட்ட எகிப்து கானார்கள், எபூசியர்கள், இவங்க கையிலேருந்துலாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தரப்போகிறான்னு சொல்லி கொண்டு வா, பாலும் தேசத்துக்கு தேவன் கொண்டு வர போகிறேன்னு சொன்னார். எல்லாரும் என்ன பண்ணார்கள், செவி கொடுத்தார்கள். போய் அந்த ராஜா கிட்ட போய் கேளு. 3 நாள் பயணம். எத்தனை நாள் பயணம்? 3 நாள் பயணம். மிக ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட்டது. நீ போய் கேளு, ராஜா அனுப்ப மாட்டாரு. ஆனால் என்னுடைய பலத்த கரத்தாலே நான் கொண்டு வருவேன். அதே போல் எல்லா ஸ்திரீகளும் என்ன செய்யணும், பக்கத்தில் கடை வாங்குங்க, நகை நட்டு எல்லாம் வாங்கி போட்டுங்க. மொத்தமாக என்ன பண்ணுங்க, எகிப்தரை என்ன பண்ணுங்க, சங்காரம் பண்ணுங்க என்றது கட்டளை அங்கே வெளிப்படுத்துது. தேவச்சனமே, கர்த்தருடைய வார்த்தை முழுமையாக நாம் விசுவாசிக்கும் போது, விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பார். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது. விசுவாசத்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய். தேவன் மேலே அதிகமான விசுவாசத்தை வைக்க வேண்டும். என் ஆண்டவர் என்னை ஜெயாலியாக மாற்றுவார். என் ஆண்டவர் அழைச்சது உண்மை. யாவே, இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிற தேவன் என்னை அழைச்சது உண்மை. அவர் அப்படியே செய்வார் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படான். இயேசு இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால் நான் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன். இனி எனக்கு கவலை இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் என்னை ஜெயாலியாக மாற்றும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் என்னை உயிர்ப்பிக்கும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் என்னை சீயோனில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க என்ற விசுவாச நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது என்ற ஒரு முழு விசுவாசம் நம்ம ஜீவிதத்தில் காணப்பட்டால் மாத்திரம்தான் சத்துரு நம்மளை மேற்கொள்ளவே முடியாது. யாவே அழைக்கப்பட்ட தேவன் அன்றைக்கு மோசேக்கு எப்படி அந்த பயங்கரமான முள் புதரில் எப்படி தேவன் அக்கினி நெருப்போ எரிஞ்சிருக்கிற முள் புதரிலிருந்து தேவன் எப்படி வெளிப்படுத்தினாரோ, அதே போல தேவன் பல ரூபங்களில் நம்மோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்.
நான் இருக்கிறேன், நான் இருக்கிறேன், நீ போ, பயப்படாதே, திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன், தண்ணீரில் கடக்கும்போது உன்னோட கூட இருக்கிறேன், அக்னியை கடக்கும்போது நான் உன்னோட கூட, நான் என்று ஆண்டவர் ஆணித்தரமாக ஆழமாக தேவன் நம்மோடு பேசிக்கொண்டார். தேவ ஜனமே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சர்வ வல்லவர் கல்வாரி சிலுவிலே பலி செலுத்தி 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து பிதாவின் வலது பாசத்தில் விட்டிருக்கிறார். மரணத்தை ஜெயித்து உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய யாரும் மரணத்தை ஜெயித்தது கிடையாது. இயேசு ஒருவர் தான் மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார், மரணத்தை ஜெயித்தார். முதல் பலனாக அவர் மாறுகிறார். இந்த கிருபையின் காலத்தில் நாம் காணப்படுகிறோம். இந்த கிருபையின் காலம் முடிவிட போது, இந்த கிருபை காலம் முடிவுக்கு நேராக வந்து விட்டது. நாம் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமாக மாற வேண்டும் என்றால் முழு இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலும் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கழுவி நமக்கு விரோதமாய் போராடுகிற சகல சாத்துருவின் வல்லமையில நம் நிர்மூலமாக்கி கர்த்தர் நமக்கு ஜெயத்தை தருவார் என்ற விசுவாசத்தினால் நாம் பலப்படும் போது கர்த்தர் நம்மளை ஜெயாலியாக மாற்றுகிறார். தேவஜனமே, ஒருபோதும் சோர்ந்து போக வேண்டாம். ஆகவே ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்றதை நாம் ஆழமாக நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த யாத்திராகவும் 3ஆம் அதிகாரத்தில் பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டது. இதன் மூலமாக கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தையிலே நாம் எவ்வளோ காரியங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். ஒரு காரியம் 2 காரியம் இல்லை, பல காரியம். உன் பாதரட்சத்தை கழட்டி போடு என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த பாதரட்சகம் என்றால் நம்முடைய பாவம், நம்முடைய பலவீனம், நம்முடைய தோல்வி, நம்முடைய நிந்தை, நம்முடைய அவமானம், நம்முடைய கஷ்டம், நம்முடைய வறுமை, நம்முடைய எல்லா காரியம் பாதரட்சகமாக இருக்குது. அதை கழட்டி போட்டு நாம் என்ன செய்கிறோம்? தேவ சமூகத்தில் நாம் களிப்புற வேண்டும். கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நமக்குள்ளே நிறைவேறுகிறது. ஆகவே 2வது காரியம் என்ன சொல்லப்பட்டது என்றால், ஆண்டவருடைய நாமம் பலத்த துருகமாக இருக்கிறது. அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் ஐ எம் தட் ஐ எம், இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறேன். ஐ எம் தட் ஐ எம், இங்கிலீஷ் அழகாய் சொல்லப்பட்டது, இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறேன். அப்போது ஐ எம் தட் ஐ எம் என்றால் நாம் அந்த நாமம் நமக்குள்ள இருக்கும் போது நாம் எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தர் நம்மோடு கூட அவர் காணப்படுகிறார். அடுத்ததாக விசுவாசத்தோட தேவனுக்காக அழிஞ்சு போகிற ஆத்மாவுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அந்த ஆத்மாவுக்காக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தில் அன்னை எவ்வளோ ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் காணப்படுகிறது. நீர் எப்படியாவது அவர் லட்சியம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நாம் ஜெபிக்கும் போது, நாம் அதுக்காக பிரயாசப்படும் போது ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை தருவார். பிரயாசப்படுறதுக்கோ இல்லை ஜெபிக்கிறதுக்கோ தேவன் நமக்கு கிருபை தருவார். மோசேயை மாதிரி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்முடைய பிள்ளைகள் எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் காணப்படுகிறார்கள். அவர்களை மீட்டு கானானுக்கு பாலும் தேனும் ஓடி வருகிற தேசத்துக்கு அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பிரயாசப்பட வேண்டும். சில பேர் பாருங்க பார்க்கலாம், பக்கத்து வீட்டில் எதனாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஜாலி, ரொம்ப சந்தோஷம், கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் செய்தார் என்று நாம் சொல்லுவோம். அதுவே ஆனால் ஒரு பக்கம் நம்ம மனஸ்தாபப்பட வேண்டும். அந்த ஆத்துமா இடறி போகுது, ஆண்டவரே ஒழுங்காக இருந்து நல்ல பேரை வாங்கிறத விட்டு இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நேராக கடந்து போய்விட்டது என்ற மனஸ்தாபம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். பெரிய பாண்டுகளே, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகை மிக 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 சமயமாக இருக்கிறது. ராஜாதி ராஜா எப்போ வேணா
எந்த நிமிஷம் வேணா அவர் மத்திய வானத்தில் தோன்றுவார். நாம் அது கிட்ட நெருங்கிவிட்டோம். ஆகவே உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை நாம் யோசித்து பார்த்தோம் என்றால் அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காமிக்கிறது. ஆண்டவரே, எந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வருகைக்கு நேராக இருக்கிறது, ஆனாலும் நான் இன்னும் ஆயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறேன். ஆண்டவரே, என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று நாம் தேவனிடத்தில் மன்றாடி முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு, முழு பலத்தோடு தேவ சமூகத்தில் நாம் நாடும்போது கர்த்தர் நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்டு அவருடைய வருகைக்கு நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். அவர் நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போனதில்லை, அவருடைய முகங்கள் பிரகாசித்தது. நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம், தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அதை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுகிறவனோ இறக்கத்து. ஒரு வேலை விட முடியாமல் இருக்கலாம், அது அறிக்கை பண்ணி படிப்படியாக அது மேலே ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள நம்ம வாஞ்சிக்கும் போது கர்த்தர் நமக்கு நம்முடைய வாஞ்சை கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறார். ஆகவே தேவ ஜனமே, தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அதிகமாய் விசுவாசிப்போமாக. தேவனுடைய வார்த்தையில் அதிகமான ஒரு வாஞ்சை காணப்படும் போது கர்த்தர் நம்மளை உயர்த்துகிறார், கர்த்தர் நம்மளை பலப்படுத்துகிறார், கர்த்தர் நம்மளை உறுதிப்படுத்துகிறார், கர்த்தர் நம்மளை தைரியப்படுத்துகிறார், கர்த்தர் நம்மளை பலசாலியாக மாற்றுகிறார். சத்ரு நம்மளை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை, பாதாளத்தின் வல்லமைகள் நம்மளை மேற்கொள்ள அதிகாரம். உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறான், அவருடைய நிழலில் அவன் காணப்படுகிறான். தைரியமாக நாம் சொல்ல, கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறான், நான் தாழ்ச்சி, அவர் என்னை புல்லிடங்களை மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் விடுகிறார். தைரியமாக நாம் பேசுகிறோம். கண்களை மூடுவோமாக, ஜெபனோமாக. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரம தகப்பனே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தெய்வமே, அருமை ரட்சகரே, ஆவியானவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா, என்ன காலை வேளையில் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை நாள் நிரப்புங்க அப்பா, மகிமை நாள் நிரப்புங்க, பிரசத்த நாள் நிரப்புங்க. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தை வாசி கிருபை கொடுத்து அந்த வார்த்தை மூலியமாக நாங்களும் ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமாய் மாற கிருபை தரமடியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால, பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால, பரலோகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினால எங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம், உலக ரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்கிறோம். அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டவரே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் காணப்பட்டு ஒரு ஆத்துமா கூட கெட்டு போகக்கூடாது, எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட நீர் வழி வாசலை உண்டாக முடியாய் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா தகப்பனே, ஆண்டவரே, எங்களுக்கு விரோதமாக போராடுற சத்துருவின் கோட்டைகளை நிர்மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் எல்லா நாமங்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்ட, எல்லா நாமும் அறிக்கப்பட்ட ஒரே நாம் இயேசு கிறிஸ்து என்றது முழு உலகத்துக்கு ஆண்டவரே பிரஸ்தாபம். நீர் ஊழியர்களை வல்லமை, எங்களை எல்லாரையும் வல்லமை எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். யாரெல்லாம் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சோத தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சமாதானத்தை கட்டளையிடுங்க. எங்கள் சமாதானம் உண்டு நாட்கள் உண்மையில் வந்தது, அடுத்தாழமலால் நாங்கள் குணமானோம் என்று சொன்ன வசனம் எழுப்புதலாக பூமி முழுவதும் நடக்க கிருபதானமடியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, உள்ள வருகைகள் ஆயத்தப்படுத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென்.